recorded the video. Okay, a very good morning to one and all. This is fundamental of accounting hour. So we were discussing the problem number 4. That is the last problem in the journal entry. Couple of transaction we have already discussed in yesterday's class. So remaining transaction we'll discuss in today's class. So concentrate. Uh, Check your notebook for the solution part. So I will explain from the 8th January 1991 transaction. So what is the transaction? Purchased plant. So immediately, step by step, you analyze. Purchased plant means one account will be which account? Plant account, because plant is an asset. You cannot write purchase account. Therefore, one account will be a plant account. Purchased plant from Mukesh rupees 5,000. Nowhere it is mentioned as a cash transaction. Therefore, Mukesh is important for us, isn't it? Therefore, another account will be Mukesh account. Why? Because cash transaction is not mentioned. Therefore, it is a credit transaction. So, Mukesh is our creditor. Mukesh is our creditor. Next, further, what else they said? Paid rupees 100 for cartage for bringing the plant to the factory, and another 200 as installation charges. So what is the meaning? Plant price is 5,000 rupees. That business is purchased from Mukesh, purely a credit transaction. Okay, but 100 rupees for cartage, that means for bringing the plant to the factory, and 200 rupees for the installation of that particular plant ಅಥವಾ machinery. ಒಟ್ಟಿಗೆ 300 rupees ಅನ್ನ business ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ? Cash ಅಲ್ಲಿ pay ಮಾಡಿರ್ತದೆ. Therefore, one more entry will come, that is which account? Cash account. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು? 300 rupees. ಮುಕೇಶ್ ನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, ಮುಕೇಶ್ ನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 5,000 rupees. Okay, so total ಪ್ಲಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ದೆನ್? 5,300. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ 300 ರೂಪಾಯಿ, that is paid in cash. Therefore, one is cash, one is Mukesh, one is plant. Now apply the rule of debit and credit. Apply the rule of debit and credit. Which one is easier for you? Cash is easier for you. Cash is paid. Cash paid means cash goes out from the business. Therefore, what you have to do? Credit the transaction. You have to credit the transaction. Then which one is another easier account? Plant account. Plant is an asset. Plant ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ we have to debit the transaction. We have to debit the transaction. So plant ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮುಕೇಶ್? ಮುಕೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಮುಕೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಮುಕೇಶ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮುಕೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮುಕೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 5,000 rupees. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಮುಕೇಶ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 300 rupees ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್ 300. ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5,300 rupees. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5,300. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮುಕೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, we'll go to the next transaction. I will finish the problem later on. If you have any doubt means you can clarify. Okay, yeah, next one.
sold goods to Rahim on credit. Sold goods to Rahim on credit. Very simple. How you will analyze? How you will analyze? Sold goods ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ immediately what account should come? What account should come? Sales account should come because it is a sales goods ಅಥವಾ sold goods. One is sales account. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರದ ಕಾರಣ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್? ರಹೀಮ್. ಹೂ ಇಸ್ ರಹೀಮ್? ರಹೀಮ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ರಹೀಮ್ ನಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ? 600 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಹೀಮ್ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. Therefore, one is credited means another one is debited. Atava Rahim is the debtor. Debtor is an asset for the business. Asset value increases. Therefore, Rahim should be debited. So finally, what is the entry? Rahim account debited to sales account. Rahim account debited to sales account. Because sales is an income, all income must be credited. Getting? Simple it is. Next transaction, important one, exam point of view also this is very very important. Rahim become an insolvent. ಏನidra ಅರ್ಥ? Rahim become an insolvent ಅಂದ್ರೆ Rahim bankrupt ಆಗ್ತಾನೆ, Rahim ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ. So he could pay only 50 paise in rupee. What is the meaning? Business ಗೆ Rahim ನಿಂದ 600 rupees ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಹೀಮಿಗೆ ನಿಂದ 600 rupees ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಹೀಮ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಹೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಹೀಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? 600 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ he could pay only 50 paise in rupee. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 50 paise rupees ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಹೀಮ್. ರಹೀಮ್ ನಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ? 600 rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ 600 rupeesಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ? 300 rupees ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ರೂಪಿ 50 ಪೈಸೆ ಅವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ 600 rupees ಹೌ ಮಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 600 into, otherwise I will write it here, 600 into 0.50 divided by 1. So that is equal to how much? 300 rupees. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರಹೀಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ 300 rupees ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 600. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಹೀಮ್ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರಹೀಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ರಹೀಮ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ರಹೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸಾರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶಿನ ಮೂಲಕ 300 rupees ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಹೀಮ್ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 600 rupeesಗೆ 300 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ 300 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರಹೀಮ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ another 300 is bad debt. So this transaction is relating to whom? Rahim. So another account will be Rahim account. So avuna Rahim idu complete 600 rupees settle ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದ ಹೋಗ್ತದ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಹೀಮ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್
is comes into the business. Therefore, according to American approach, what we have to do? According to American approach, cash must be debited because cash comes into the business. You must be debited the account. Then bad debt is a loss for the business. Bad debt is loss for the business. All loss must be debited. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಹೀಮ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 300 rupees, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 300 rupees ಟು ರಹೀಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 600. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೂ ರಹೀಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಹೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ರಹೀಮ್ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಹೀಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ 300 rupees ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 600 rupees ನ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ cash account debited, bad debt account debited to Rahim account. Correct transaction entry? Correct? Check ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. Somebody tell me. Yes, sir. Correct? No? Yes, sir. Okay, fine. I will go to the next one. Doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ at the in tomorrow's class also you can ask, but I will go to the next transaction now. Yeah, simple transaction. Sold goods to Ram for cash. ರಾಮಿನ ಹೆಸರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ರಾಮ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Isn't it? Cash account debited to sales account. Next one. Paid salary to Ratan rupees 2000. Paid salary to Ratan rupees 2000. ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, paid salary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is important? One is salary account is important. Correct? Think and tell me whether Ratan is important for us. ರತನ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? Not at all important. Reason? Ratan is not a debtor. Ratan is not a creditor. Ratan is simply a person. But business, or Ratan is maybe an employee. Okay? But business paid salary. Salary is an expenses. Expenses must be debited. At the same time, business paid salary means business paid what? Business paid cash. Business paid cash. So from business point of view, cash goes out from the business. Therefore, it must be credited. So what is the entry? Salary account debited to cash account. Salary account debited to cash account. Next one. Next one. Which one? This one. Okay. Paid Anand rupees 4800 in full settlement. Very, very important. Full settlement banda ಕೂಡ್ಲೆ what I have told. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ.
ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಒಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಆನಂದ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನಂದ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದ್? ಆನಂದ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆನಂದ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆನಂದ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, 5000 rupees. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನಂದಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನಂದಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಆನಂದ್ 4800. paid to Anand means paid in the form of what? Paid in the form of cash. Paid in the form of cash. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಶ್? 4800. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು 5000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 4800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಾಭವ ನಷ್ಟವ? ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. 200 rupees ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? 200 rupees ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನಂದಿಗೆ 4800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಾಭ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. So one is cash account 4800, one is discount received 200 rupees, another account is relating to Anand. Complete 5000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ನಿಮಗೀಗ ಸುಲಭ ಆಗುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಹೋಗ್ತದ ಬರ್ತದ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. therefore it is debited. So finally what is the entry? Anand account debited 5000 rupees, to cash account 4800 rupees, to discount received account 200 rupees. Anand account debited, to cash account, to discount received account. Don't forget, wherever full settlement is there, either discount allowed ಅಥವಾ discount received ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. Discount received is an income, discount allowed is an expenses. Remember, whenever business is paying the amount, business can be receive the discount. Whenever business is receiving the amount, business is in a position to give discount. Don't forget. Next one, 26th. Okay. Interest received from Madhu. Again, Madhu is not important for us. Why? Because Madhu is not a debtor, Madhu is not a creditor. Therefore, interest received means interest received in the form. Sorry, Sir, Madhu is a debtor, sir. Madhu is the debtor. One minute. I will check. Okay, Madhu is the debtor. Okay, fine. Madhu is the debtor, 2000 rupees. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಧು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಧು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ 2000 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತ ಐಟಮ್, ಅಥವಾ ಮಧುವಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು 2000 rupees. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧುವಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಧುವಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮಧು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಟಾರ್. ವೈ? ಮಧುವಿನಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅವ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧು. ಬದಲಾಗಿ ಮಧು ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Madhu is paying only the interest. So Madhu is paying interest in the form of what? In the form of cash account. So one account will be cash account, no doubt. But another account is called as interest received account. This is nothing related with Madhu account. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧುವಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. 2,000 ಅವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಮಧು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್? Cash account debited to interest received account. Cash account debited to interest received account. Solution ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಧು 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ 2,000ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. Therefore, we are writing interest received account. Suppose interest ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡದೆ received 200 rupees from Madhu ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ you have to write cash account debited to Madhu account ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು interest ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ interest is considered as income because interest received here. So don't forget. Next, one more time. Paid to Amar, interest on loan rupees 500. Once again, Amar is the creditor. Correct? Full settlement ಆಗಿದೆ ಅಮರಿಗೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಮರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅಮರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what business is paying? Business is paying cash. Business is paying cash. So one account will be cash and another account will be interest on loan account. Interest on loan account. Interest on loan account is an expenses. All expenses must be debited. Business is paid cash. Therefore cash goes out from the business, asset value decreases, therefore it must be credited. So what is the entry then? Interest on loan account debited to cash account. Why interest on loan account debited? It is an expenses to cash account. We are not writing Amar account because once again this is nothing related with the creditor amount. Therefore it is a separate expenses, interest. Therefore cash account credit ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. Interest is an expenses. Interest on loan account debited to cash account. Next one. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಳಿ. 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Sold goods for cash, repeated transaction. ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ? sold goods for cash, explanation ಬೇಡ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. sold goods for cash. sold goods ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one account will be sales account and another account will be cash account. Sales is an income, all income must be credited. Cash is an asset, comes into the business, it must be debited. Therefore cash account debited to sales account. Cash account debited to sales account. Yeah, last entry.
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಇದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಡ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Correct. One is drawing account because it is used for personal purpose. Try to understand. Suppose if it is withdraw cash means another account will be cash account. Try to understand. If it is withdraw cash means another account will be cash account. But here this is what? This is goods. This is goods. Therefore ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್, ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದರ್ಫೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆಬಿಟೆಡ್. therefore suitable term is stock account. Suitable term is stock account. ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓನರ್ ಅವನದೇ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. therefore ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. therefore account is drawing account debited to stock account. Drawing account debited to stock account. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. That is the end of the problem number 4. So that's it. Journal entry problem we have finished. Now if you have any doubt means you can ask. Maybe another 5 or 10 minutes we will get it. You have any doubt relating to any transaction means you can ask. I agree. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ because I have to finish the problem, journal entry problem, since it is the last problem. Little bit fast I have explained, but now the time is 5 minutes time is there for the discussion part. Any doubt is there means you can ask now. Okay. So that's it. Journal entry problem we have finished. So next week one more important concept I will start, that is trial balance. Later on I will go to the ledger account. So journal entry problem finished. From next class onwards trial balance I will start. Trial balance problem and solution I have already shared. Please complete the notes relating to trial balance and attend the next class relating to trial balance. Okay. So before leaving, as usual, stay home, stay safe and keep learning every time. Thank you. Meet you in the next class. Thank you very much.